السلام علیکم ویورز، آج 28 اکتوبر 2025 ہے، ٹیوزڈے ہے اور صبح کے 8:45 ہے۔ میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی اور آج کی جو خبر ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ممبرز پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن۔ لگتا ہے یہ ہے کہ میرا بریکنگ انالیسس انٹیمیٹ ٹی وی جو ہے چینل، یہ ان ممبرز کے لیے اب زیادہ ہو گیا ہے۔ میں خود جو لیکچر دیتا ہوں مختلف سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ٹاپکس پہ، اور میرا ایک یہ ٹاپک اسی حوالے سے چل رہا تھا، اور میں نے سروسز سیکٹر آف پاکستان جو ہے اس پہ 10 لیکچر دیے ہیں۔ اب 11واں جو ہے میں ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان پہ دینا چاہتا تھا۔ بڑے کمپیکٹ، کنکریٹ، کمپریہنسیو لیکن لینتھی ہیں ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو CSS کرنا چاہتی ہیں، MS کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے، اور جو جنرل ریڈرز ہیں ان کے لیے بہت یوزفل ہے۔ بہت 5 to 10% ڈفرینٹ نالج ہے جو آپ وہ پڑھتے ہیں کتابوں سے یا اور یہ میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ امید ہے میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور اسپیشلی یہ خبر شیئر کریں گے جو کہ طارق شیخ صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر راولپنڈی سے، اور پروفیسر مغیث صاحب ہیں، یہ ہاتھ دو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے، اور بڑی ان کی مہربانی۔ انہوں نے جو ہے یہ 25 جو اور پروفیسرز اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے، اسکول سائڈ کے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے جو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ 7 اکتوبر 2025 کو جو ریٹ پٹیشن نمبر 3151 جو ہیں دائر کی تھی ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ اور آنریبل جسٹس اویس خالد صاحب نے، یہ ڈائریکشن دی تھی اپنے پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو کہ ان کو سنیں، اور ان کی اس کی کمپلائنس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل نے ایک لیٹر نمبر 10603 کے تحت جو ہے، جو کہ 24 اکتوبر 2025 کو لکھا گیا ہے، تمام جو ہیں ریٹ پٹیشنرز کو لاہور جو ہے ہیئرنگ کے لیے بلایا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، آپ آگے شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پٹیشنرز جو ہیں یہ بھرپور موقف جو ہیں سامنے رکھیں گے، اور ایسا موقف رکھیں گے کہ آپ کے جو آپ نے جو چوائس دی ہے وہ تبدیل کیے بغیر آپ کو انہی شہروں میں جو ہے وہ بہت جلد جو ہیں وہ پلاٹ ملیں گے۔ لیکن یہ ہیئرنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ایک تو انہیں اسٹرانگ جو ہیں لوگ جو ہیں وہاں پہ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور وہاں پہ بولنا چاہیے، چونکہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، پھر وہ چیف سیکرٹری صاحب بھی بعض اوقات جب یہ بات نہیں مانتے تو انوالو ہو جاتی ہیں، پھر اپنے آفس میں انہیں چائے پلا کے ریلیکس کر کے بھیج دیتی ہیں۔ تو ان کے جو ہیئرنگ ہے تو اپنا بھرپور جو ہیں اور سخت موقف رکھنا چاہیے، چونکہ یہ پیسے تو پھنسے ہوئے ہیں یہ ممبرز کے، اور یہ جو ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کیا انہوں نے، سیدھی سی بات ہے، یہ ان کی نیگلیجنس ہے، اور یہ ڈیلیبریٹ نیگلیجنس ہے۔ اور یہ پبلک سیکٹر میں اور گورنمنٹ میں اس طرح کی جو ہے وہ، میں اسے کرپشن ہی کہوں گا، کرنا میرا خیال ہے بڑا معنی خیز ہے۔ اور ایسی صورتحال میں کہ جب کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہ تو اس کرپشن کے ڈرلی اگینسٹ ہے، میرا خیال ہے انہیں بھی نوٹس لینا چاہیے۔ یہ سب جوڈس کیس ہے، لیکن چلیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ، لیکن یہ ڈیلے کیوں کیا گیا ہے، کورٹ بھی کچھ وہ کرے گی یا نہیں آؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکتے، ظاہر سی بات ہے، ریٹائرڈ لوگ جو بعض کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، بعض کی صحت اجازت نہیں دیتی، انہیں گھر میں بیٹھ کے جو ہے یہ کم از کم جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی خبریں جو اچھی ہیں، رومرز نہیں، جو کنفرم خبریں ہیں، جن علاقوں میں وہ رہتی ہیں، مثلا سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، آپ کے جو ہے ملتان میں، پنڈی میں، لاہور میں، اور دوسرے علاقوں میں جہاں پہ یہ اسکیمز ہیں، ایک تو ویب سائٹ ان کی دیکھیں، دوسرے لوگوں سے پوچھیں، اور وہاں فزیکلی جائیں، دیکھیں کہ کس سٹیج پہ ہے یہ پروجیکٹس ان کے علاقوں میں، وہ شیئر کریں، جو کنفرم خبریں ہیں میرے ساتھ شیئر کریں، دوسرے چینل بہت سارے ہیں لوگوں سے شیئر کریں اخبارات میں، اور پریشر بلڈ اپ کریں، اور گھر بیٹھ کے آپ کی دعا بھی بڑی جو ہے وہ کام کرتی ہے، کہ دعا کریں کہ یہ جو ہے یہ جو ممبرز ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہو، اور جلد جو ہیں یہ جو پھنسی رقم ہے، اور 2000 میرا خیال ہے 9 کے کیسز بھی ہیں جن کو پلاٹ نہیں ملے، اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ موقف رکھنا چاہیے جو پٹیشنرز ہیں کہ انہیں پورا جو ہیں یہ کہ کتنے ریسورسز جو ہیں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، کتنا اس پہ سود لگایا ہے، پروجیکٹ کیوں جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہیں، اور کتنے ممبرز ہیں ٹوٹل تھے اوریجنل، اور اب کتنے رہ گئے ہیں،
कितनों को दिया है, A1 कैटेगरी जो 20वें स्केल से ऊपर है, कहाँ कहाँ प्लाट दिए हैं, चॉइस चेंज की है, क्या किया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है, और इसके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, इनकम कितनी है, कहाँ से आई है, ये डिटेल उन्हें जो है लेनी चाहिए। और ये कोर्ट को भी देंगे, डेफिनेटली इन्हें भी देखना चाहिए, और मेन फोकस वो वही है। और प्रेशर आप बिल्डअप करना चाहिए, और उसका बिल्डअप करने का ये है कि ये पिंडी से बड़ी मूव हुई है, लाहौर वाले उठो, दूसरे शहरों के उठो, आप पटिशन तो दायर करें। जब आप इकट्ठे होंगे 25-30 बंदे होंगे तो आपको 10-15-20 हज़ार पर हेड आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे मीटिंग कुछ रीजंस की वजह से डिले होती गई है पिंडी में। हम एक और इंशाल्लाह वो रिपोर्टेशन करेंगे, और यही वे आउट है। और लाहौर वाले आप जो है कम से कम गवर्नर लाहौर से है, CM लाहौर से है, मिनिस्टर लाहौर से हैं, ब्यूरोक्रेसी लाहौर से है, और अदारे जो है कोर कमांडर लाहौर में बैठे हुए हैं। इन लोगों से जाके वो मिलें, उन्हें कहें देखिए ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, कितना अच्छा प्रोजेक्ट था, बल्कि इसकी मेंबरशिप खोलनी चाहिए। जो अभी कुछ लोग जो सर्विस में हैं वो भी मेंबर्स हैं, वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे, और प्रेशर जो है वो पड़ेगा। लेकिन नहीं, मेंबरशिप इन्हें खोलनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये फजूल स्कीमों पे जो है वो लगा रही हैं, लेकिन अपने मुलाजमीन पे क्यों नहीं लगा रहे। अरबों रुपए जो है वो इनके पास हैं, वो डाइवर्ट वो वहाँ पे वो करें दूसरे वो फंड्स से लेके। और बहुत अच्छी ये स्कीम थी आर्मी पैटर्न पे, या इंडिया के जो हैं वो मुलाजमीन के लिए। एनी जो भी है, ये आप जो है प्रेशर बिल्डअप करिए। और लाहौरी से मैं हमारे भाई हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो वहाँ करीब रहती हैं, गवर्नर हाउस के करीब जो है हाउसिंग फाउंडेशन का दफ्तर है। आप वहाँ पे जाएं प्लीज़, जाके उनसे मिलें और ग्रुप में मिलें, एक वहाँ पे मीटिंग कॉल करें। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले इकट्ठी भी कर सकते हैं, पहले इंडिविजुअल करें फिर कलेक्टिव करें, उन्हें प्रेशर बिल्डअप करें। और अखबारात में जो है दें, अखबारात से मुराद जो हैं बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, जंग है, नवाए वक्त है, TV चैनल्स हैं जो बड़े हैं, जियो है, समा है, तो दूसरे ARY है, ये बहुत सारे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपके जहाँ पे वाकफियत है, आप यही जो है रोना रहें कि हाँ जी हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, और ये हमें प्लाट जो हैं वो बावजूद इसके कि हमारी कटौती भी होती रही है, तनख्वाह से एडवांस लिए है उन्होंने, और एडवांस लेके जो हैं वो ये हमारे साथ जो हैं वो धोखाधड़ी मैं कह सकता हूँ। ये डिलेड इज़ जस्ट डिनाइड वाली बात है। तो अदरवाइज़ इनकी मिसाल लाहौर वालों की स्पेशली जो है ये होगी कि एक दो शख्स थे, एक अंदर सोया था और एक बाहर, और जो बाहर वाला जो कहने लगा कि हाँ जी सुबह हुई है कि नहीं हुई। तो ये काम ना करें, आप बाहर निकलें। आप अपने आप को बड़े बड़े हर डिपार्टमेंट में बड़े लीडर्स जो हैं मानती हैं, अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाएं, बातें ना करें, बल्कि डिस्करेज मैंने देखा है, वो कहती हैं कि फलां से मिल गई हैं, फलां से। ये मिलने से नहीं होगा, कंक्रीट स्टेप उठाएंगे। एक भरपूर वहाँ पे आपको जो है ये प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, और वो एक लीगल वे है, और दूसरा सोशल भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट TV चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे और लेक्चर्स भी आप सुनेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ये मसाइल हल हों। पेंशन के भी बहुत सारे ऐसे हैं, एक प्लेटफार्म होना चाहिए, एक स्ट्रांग फिट प्लेटफार्म होना चाहिए। जिस तरह आर्मी की जो है एक्स सर्विसमैन जो है वो सोसाइटी है, वो काम कर रही हैं, उन्होंने वो अदारे बनाए हुए हैं, लेकिन ये सिविलियंस जो हैं ये सारे इसी तरह की बातें करती हर एक डिपार्टमेंट में, आगे नहीं बढ़ते। और कोई ऐसा इज्तिमाई काम, कोई प्रोजेक्ट किसी जगह पे, एजुकेशन वालों के तालीमी इदारे नहीं हैं, इसी तरह हेल्थ वालों के अपने हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो रिटायर्ड होती हैं, तो ये तो कर सकती हैं कम से कम। इसी तरह डाखाने वाले जो हैं, प्राइवेट जो हैं डाखाना जो है वो TCS और इस तरह की लेपर्ड्स, और वो तो है वो उनके तो नहीं है, वो रिटायर्ड होकर रुलती है। तो हर डिपार्टमेंट का अलमिया है कि वो ये वो अपने बारे में नहीं सोचती, सिर्फ दूसरों के बारे में बातें करती हैं कि ये इस तरह की है। डियर व्यूअर्स, आपकी सहूलत के लिए जो ये लेटर लिखा है पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन ने, वो मैं एंड पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख। तो इसके साथ ही प्रोफेसर शकील अब्बासी आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच। कोई चीज़ बुरी लगे या कोई ऐसी मेरे मुंह से निकल गई है तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।